Okay, this one is still not ready yet. Yeah, very colorful. Yeah, it's a colorful. Yeah. Normally for sarong is a coffee खेती गरेको ठाउँमा आएछौँ हामी. Okay, take this way first. Yeah. यो हरियो रुख देखिरहनु भएको छ. यो कफीको बोट हो. नयाँ टेस्ट गर्न लागिरहेको छु. आज हामी 6 जनाको ग्रुपमा छौँ. यो चाहिँ मैले भ्यानिला कफी युज गरिरहेको छु. यो भ्यानिला कफी हो, एकदम अर्ग्यानिक छ यो. एकदम राम्रो रहेछ. रेस्टुरेन्टबाट हामी भोल्क्यानो अथवा ज्वालामुखी जाने ठाउँ हेर्दै हामी खाना खान लागिरहेको छौँ. यहाँबाट चाहिँ यो अगाडि देखिएको जुन डाँडा छ यो चाहिँ ज्वालामुखीबाट बनेको छ र यो Okay, so this is of the sample of the batik painting. Yeah, one of the quality of batik Bali is a painting batik, and the material is from the cotton. Yeah, cotton, and the artist will be sketched first by the pencil. Yeah, and after that they give the artist all the female or the ladies here, and then for the wax. Yeah, for the wax, and then after that for the color. After for the color and then for the wax again, and this one, and then we wash by the hot water, and then we drying at the sunshine, and after that we put another color, because this one just put it for protecting the color, and then the finally like this. So we spend more time, at least a week one piece. Okay, this one is still not ready yet. Yeah, very colorful. Yeah. It's a colorful. Yeah. Normally for sarong is a 2 meter. Yeah. Yes, sarong. And then we have clothes 2 meter also. You know, they buy the shirt, the white shirt inside. Okay. They just give this is you can wash by you can wash by normal water. Machine soap. Cannot wash by the hot water. This is wax. Yeah. Yeah, this one. You can buy inside the wax. This one warm and the bird, eagle. Yeah, slow. And the artist sketch first by the pencil, yeah? Yeah. And this one is a batik painting. And over there is a hand weaving. Yeah, hand weaving. And this one, these ones. All size over there have, yeah? We have the small until the XL. Yeah? Bali, yeah? Bali. On side one come out. You just chop. Eagle, yeah? And then also the panorama. And over there is the hand weaving. Hand weaving just only, 1 meter 1 day. Yeah, 1 meter 1 day. It's a cotton one. If you take photo only here, inside collection no camera, yeah? Okay. Let's go inside. Okay, after here we go inside, see the collection.
temple. This is one of the old temple here. Yeah. Okay. Come. Okay. Excuse me. Wait here. Always two statue in front of the gates. Yeah. This is the guardian or the security. Yeah. Security. Temple also, we call it one tilan or the hall. It's very important place for meeting and also for the cultural show or the dancing every evening. During here is a festival. Normally the dancing is every evening. Normally this temple festival took place 3 days. And this one is a split gate. We call it the Candi Bentar or the welcoming gates. And over there in front of us, that one is a Candi Kuro, the main gate. They look like the mountain one, the main gate. This is a Candi Bentar, the split gates, and that one is a Candi you know, Candi Kurung. Yeah, that one is a symbolize of the main gates. Yeah. Okay, so anywhere you can take a photo. Yeah. And the inner courtyard just only specially for praying, the sacral place. Yeah. नमस्ते दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो मन्दिरको यात्रामा छौँ। यो मन्दिरमा पस्नको लागि चाहिँ जहिले पनि लुङ्गी लगाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस्, लुङ्गी नलाइकन चाहिँ यहाँ पस्नु पाइँदैन। एभ्रीबडीले चाहिँ लुङ्गी लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँको कस्टम नै त्यही हो, हरेक मान्छेले यसरी हेर्नुहोस् लुङ्गी लगाइएछ। यो लुङ्गी चाहिँ मैले पनि लगाएको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो प्रत्येक मान्छेले चाहिँ यहाँको कस्टम नै त्यही छ। यो इन्डोनेसियाको एकदमै महत्त्वपूर्ण बाटवान टेम्पल हामी यहाँ खिचिरहेको छौँ। यो हरेक मान्छे यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ लुङ्गी जस्तो पहिरन लाउनै पर्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ अगाडि, यो हरेकले लुङ्गी लगाइरहेछौँ। हामीले पनि लुङ्गी लगाएर नै यो ठाउँमा प्रवेश गरेका छौँ। एकदमै रमाइलो छ। हरेकले लुङ्गी नलाइकन चाहिँ यहाँ पस्न नपाइने भएकोले हामीले चाहिँ लुङ्गी लाउन चाहिँ यहाँ खुब रमाइलो भइरहेछ। तर यहाँ गर्मी भएकोले अलिकति गर्मी महसुस हुँदैछ। हाम्रो टुर गाइड र टुर म्यानेजर Mr. Alex and Mr. Artik, we are together visiting now in this temple, Batuan temple. It's very nice. Okay, see you. Okay, go. अहिले हामी बाटवान मन्दिरमा छौँ। यो मन्दिर चाहिँ अत्यन्तै पुरानो 1000 वर्ष पुरानो भएको भन्ने हाम्रो टुर गाइड र टुर म्यानेजरले भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँको बडो डिजाइनहरू फरक प्रकारको छ। यो बाटवान मन्दिरको परिसर हो। यहाँ हामी हङकङबाट 6 जना नेपाली ग्रुपमा आएका छौँ र हाम्रो टुर गाइड आज 2 जना हुनुहुन्छ। यो तपाईहरु देखिरहनु भएको छ बाटवान टेम्पल। यो करिब पनि 1000 वर्ष पुरानो मन्दिर हो। यहाँ यो मन्दिरमा पस्नको लागि सबैले लुङ्गी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, केटा होस् केटी होस् सबैले लुङ्गी लगाउनै पर्छ। हाम्रो किरण भाइलाई एकदमै लुङ्गीले सुहाएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो किरण भाइको बाटवान टेम्पलको डान्स पनि देखिसक्यो। यसो मालु बहिनीलाई त त्यतिकै सुहाएको छ। यो मन्दिर तपाईहरु देखिरहनु भएको छ। यो 1000 वर्ष पुरानो इन्डोनेसियाको बाटवान मन्दिर हो। यहाँ अनेकौं खालको कलाकृतिहरूले सजाइएको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो कला धेरै पुरानो कलाहरू यहाँ सजाइएका छन्। यो लगभग
एकदमै पुरानो भएकोले पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ धेरैभन्दा धेरै टुरिस्टहरू आउने गर्छन्। यो एकदमै टुरिस्ट एरिया भएकोले धेरै भिडभाड पनि हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो मन्दिर हेरेर सबैले लुङ्गी लगाएको अवस्था हो। अहिले हाम्रो किरण भाइले चाहिँ गर्मी भएर माथि पछ्यौरे बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ साराङ भनिन्छ। साराङ लगाएपछि मात्रै त्यो मन्दिरमा जाने पाइन्छ र यो साराङ करिब 2-4 मिनटको लागि लगाए पनि 2000 या इन्डोनेसियन रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी अब यो मन्दिर हेरिसकेर अर्को ठाउँ जाने क्रममा छौँ। एकदम रमाइलो भइरहेछ इन्डोनेसियाको यात्रा। फुल यहाँ चुवाको फुललाई अत्यन्तै राम्रो मान्ने गर्छन्। Arabica coffee. There are 2 coffee, Arabica and Robusta. But most of दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो कफी खेती गरेको ठाउँमा आएछौँ हामी। Okay, take this way first. Yeah. यो हरियो रुख देखिरहनु भएको छ, यो कफीको बोट हो। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले यदि कफी देख्नु भएको छैन भने यो कफी। हामी कफीको जङ्गलमा छौँ। जिरे खोर्सानी नटिप। This coffee, yeah? Yeah. What about this one? chocolate बनाउने Cocoa. chocolate बनाउँछ नि chocolate कोकोआ हो। कोको कोको, यो कोको फल हो। यसबाट चकलेट निर्माण गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको फल यस्तो हुन्छ। हामी बालीको what's this place name? Champakwan? This place? Champakwan? This place we call The Arctic say Champakwan. Yeah? यहाँ जिरे खोर्सानी पनि पाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, जिरे खोर्सानी। यो एउटा कफी खेती, यो अर्ग्यानिक कफी खेतीको प्लेस हो। यहाँ हामी अहिले आइरहेछौँ। एकेएस स्विङ। अब यहाँबाट यता जाने हो। Yeah, and after that, after fufu, and then we cleaning by the 3 type of water, by hot water, by ice water, and also the by pipe water. And after that, we are drying at sunshine. खाएर हगेको होला। Yeah, until a week we drying. यो त उ हैन, काला हैन। The process. यसको नाम but लुवा रे। very special one. What's the name this animal? Luwak. Luwa. Luwak. So we call it the kopi luwak. Kopi luwa. Yes. So Kopi, eat the coffee. and coffee beans and fufu. Yeah. And to Yeah. like this one, huh? Fufu. Yeah. Very. And clean. Yeah, Yeah. cleaning by the 3 type Yeah. of water, by hot water, by ice water, and by pipe water. And after And make. then we are drying at sunshine. Yeah, a weeks. Oh. So we roast. Yeah.
Oh. So it's very special coffee, Yeah. and then very low caffeine. Yeah. Yeah. And then if there is no coffee season, so they just eat the 2 fruit, banana and papaya. Oh. No meat. Yeah. No meat. Yeah. दर्शकबिन यहाँ अहिले त्यो काला जस्तो देख्नुभयो त्यसले चाहिँ खाएर हगेको कफी चाहिँ अति महँगो पर्छ यो बाली जिन्सिङ यो तल देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन यो बाली जिन्सिङ यो जिन्सिङ चाहिँ पावरको लागि खाने हो अहिले हामी यहाँ अर्ग्यानिक कफी पिउनको लागि यता आइरहेछौँ हामी हङकङबाट 6 जनाको ग्रुपमा आएको हौँ र हामी अहिले यात्राको दोस्रो दिनमा छौँ यहाँ कफी कसरी गरिन्छ बनाइन्छ भनेर यहाँ भुट्दै गरेको अवस्था हो हेर्नुहोस् यो कफी भुटेको दिस एनिमल Yes. यो चाहिँ त्यो लोहा भन्नेले खाएर हगेर बनाइएको Look like the peanut. कफी हो हैन एकदम स्पेशल यो महँगो पनि पर्छ यो है Okay, this is the sample, not clean yet. यो स्याम्पलको लागि कफी राखिएको छ यो And also here we have male and female coffee. Yeah. You know, the female one, you can see from here, the one bean, you have 2. Yeah, like this. Oh my This is a God. female one. Female. Female, yeah. This is a female coffee. Oh my God. And then for the male one, just only single bean. Oh, you Yeah. cannot break it. Yeah, can break it, eh? Just a single. This is कफी a पनि male one. स्त्री र पुरुष भएको भनेर हाम्रो प्रमाणित भयो And then this one is turmeric, yeah. Yeah, this Turmeric one. herbal. Yeah. We have the ginger, Yeah. and we have the cocoa, and then the cinnamon also. Yeah, cocoa. This one is the cocoa. Cocoa, cinnamon. Made to make chocolate. दिस कोको Yes. Yeah, Yeah, not clean yet. It's a sample. Lua, yeah. यो चाहिँ काला जस्तोले खाएर हगेको After process, the best coffee. No, smell. भेरी गुड स्मेल Yeah. यो कफीको Yeah. गेडा Okay, so this is all chemical. Organic, no chemical one. Okay, let's go. यो सबै अर्ग्यानिक कफी हो यहाँ हाम्रो किरण भाइलाई एकदम राम्रो लाग्यो जस्तो लाग्यो किनभने सुँगिराख्नु भएको छ जिन्सिङ चाहिँ खानु मन लाग्यो यो झार चाहिँ के हो लेमन ग्रास ए हो लेमन ग्रास यो हाम्रो नेपालको कुश होइन कुश जस्तै छ यो चाहिँ लेमन ग्रास यसको एकदमै राम्रो सुगन्ध आउँछ त्यो है ओके अब हामी कफी खानतिर लागेका छौँ यो कफी खाने स्पेसल प्लेस हो अब हामी कफी चाहिँ टेस्ट गरिरहेछौँ होइन यो तपाईँले देख्नु भएको छ बाली कफी हो अर्ग्यानिक कफी हो यहाँ जम्मा 14वटा कप छ यो चाहिँ यहाँ अर्ग्यानिक रूपमा विभिन्न टेस्टमा बनाइएको छ जस्तो यहाँ तल बाली If you don't like sweet, we have also sugar free. यो सबै एकदमै सुगर फ्री यो जुनै पनि खान सकिन्छ यो आफ्नो चोइसमा खान सकिन्छ हाम्रो किरण भाइले चाहिँ झ्याप्पै 14वटै लिने विचार गर्नुभएको जस्तो छ मालु बहिनी र आदि होला यता हाम्रो डिम बहिनी प्रतिमा बहिनी लगायत यता हाम्रो गृहिणीले चाहिँ कतिवटा खाने विचार गरे यो चाहिँ के रहेछ बाली कफी सबै कस्तो छ टेस्ट कस्तो लाग्यो तितो तितो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लेमन टी छ एकदम मिठै लाग्यो मिठै लाग्यो प्रतिमा बहिनी कस्तो लाग्यो छ लेमन मिठो छ दाइ लेमन मिठो छ हैन This one is the lemon. किरण भाइ कस्तो लाग्यो टेस्ट भेनिला कफी एकदम दामी यो हैन
अब म पनि ट्राई गरी हेर्नु पर्यो हैन खाएको भन्दा मिठो हुन्छ आइसक्रिम भन्दा पनि मिठो भनेपछि अब यो त एकदम अर्ग्यानिक हो नि कस्तो छ टेस्ट यो चाहिँ चोकोको रहेछ टेस्ट लाइक चकलेट भेनिला नि टेस्टी रहेछ लेमन ग्रास ट्राई भ्यानिला पनि राम्रो लाग्यो यो लेमन ग्रास तपाईले खाएको त लेमन हो नि अलि भर्खर लेमन ग्रासको यो हाम्रो डिम बहिनीले 2-3 वटा टेस्ट गरिसक्नु कुन चाहिँ बेस्ट लागिरहेछ सबै गुड छ दाइ एकदम अर्ग्यानिक एकदम भेनिला चाहिँ प्योर छ भेनिला चाहिँ मलाई टेस्ट एकदम मिठो भेनिला जिन्सिङ आइसक्रिम जस्तै हो नि त्यो दामी भेनिला चाहिँ जिन्सिङ कहाँ छ यहाँ जिन्सिङ छ लेमन ग्रास कति कति र यो कुन कुन सबै खानु यहाँ खुवाइदिन्छु हेर्नुहोस् पर्दैन यहाँ यो म नयाँ टेस्ट गर्न लागिरहेको छु आज हामी 6 जनाको ग्रुपमा छौँ यो चाहिँ मैले भ्यानिला कफी युज गरिरहेको छु यो भ्यानिला कफी हो एकदम अर्ग्यानिक छ यो एकदम राम्रो रहेछ दर्शकवृन्द तपाईहरु लेमन चाहिँ इन्डोनेसिया डुल्न आउनु भने यो भ्यानिला कफी लिनु होला है किनभने मलाई फेभराइट लाग्यो भ्यानिला यो जिन्सिङ र मैले बाला चोकोको खाएको हामी लेमन चाहिँ लानु बालीको र अब म अर्को ट्राई गर्छु जिन्सिङ यो एकदम पावरफुल हो दर्शकवृन्द तपाईहरुले यो खानु भने एकदम पावर दिन्छ यो जिन्सिङ कफी हो मिठो छ सबै मिठो छ है भेरी नाइस किनभने यो जिन्सिङ भएकोले यो पावरफुल छ हैन एकदम राम्रो छ यो यहाँ दिदी यो अब यो चाहिँ कलरफुल ट्राई गर्नु न यो म अर्को पहेँलो म ट्राई गर्दैछु यो टर्मरिक चियर्स दाइ चियर्स चियर्स हाम्रो डिम बहिनी क्रीम जस्तो हामी नन अल्कोहलिक लगभग हामी नन अल्कोहल हाम्रो किरण भाइ मात्रै अल्कोहलिक हो एकदम खुब रमाइलो भइरहेछ हामी अर्ग्यानिक कफी पिइरहेछौँ इन्डोनेसिया यो चम्पक वान के भन्ने यो ठाउँ हो हैन यहाँ चाहिँ हामीले कफीको बोटहरू हेर्दै आएर हामीले यो यहाँ चाहिँ त्यसको टेस्ट गरिरहेछौँ मलाई लाग्छ यो इन्डोनेसिया डुल्न आउनुको रमाइलो पनि यही छ यो कफीमा छ हेर्नुहोस् यो है यो कफी तपाईहरुले पिउनुभयो भने अब जोस हाम्रो डिम बहिनी अनि प्रतिमा बहिनीले एकदमै रमाइलो लिइरहनु भएको छ कफीको हाम्रो किरण भाइको फोटोको पोज एकदम राम्रो छ पक्का प्रोफेसनल फोटोग्राफर जस्तो देखिरहनु भएको छ भनिहाल्यो ल चियर्स गर हाम्रो हामी यस्तो कुन चाहिँ म यता लाइभ पनि दिइरहेको छु थ्याङ्क यू देखेन हामी रेडी 1 2 भिडियोमा गएछ नि ल फोटोमा रेडी 1 2 3 हाँस्नु न यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक कफी बिक्री केन्द्र हो पहिला अगाडि चाहिँ टेस्टिङ गराउँछ टेस्टिङ पछाडि चाहिँ यहाँ हामीले आफूलाई मन परेको कफीहरू किनेर लान सकिन्छ यहाँ अर्ग्यानिक बिक्री केन्द्र यो सबै कफी देखिरह्यो कतिको महँगो छ 1,15,000 महँगो रहेछ 1,15,000
यो एउटा कफीको मूल्य लगभग 1,15,000 कोकोनट कफी 1,15,000 मात्रै। त्यसको दाम चाहिँ कति छ? त्यसको 1,85,000। 1,85,000। हरेक कफीको मूल्य चाहिँ बेग्ला बेग्लै छ। हेर्नुहोस् मूल्य 1,15,000। अहिले हामी यो रेस्टुरेन्टबाट हामी भोल्क्यानो अथवा ज्वालामुखी जाने ठाउँ हेर्दै हामी खाना खान लागिरहेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ यो अगाडि देखिएको जुन डाँडा छ यो चाहिँ ज्वालामुखीबाट बनेको छ र यो कालो कालो जति डढेको भाग छ त्यो सबै ज्वालामुखीको त्यो लाभाले त्यो डढेको हो। त्यो ल हाम्रो किरण भाइले एकदम रमाइलो छ नि होइन? यो लाइफमा एकचोटि आउनु पर्ने हो नि यहाँ। आउनुपर्ने है। कस्तो लागिरहेछ? शीतल एकदम दामी भइरहेछ। अरू साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? इन्डोनेसियाबाट सम्झिनुहोस् न साथीहरूलाई। एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नै पर्छ होइन? अनि हङकङ जस्तो हुँदैन, बिजी लाइफ छ होइन? एकदम आनन्द हुन्छ। जोस् आउनै पर्छ। आउनै पर्छ साथीहरूलाई चाहिँ आउनै पर्छ। ल त्यो साथीहरूले पक्कै पनि सुन्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ होइन? मैले भन्दा नि साथीहरूसँग आयो भने झन् मजा आउँछ। हजुर होइन? यो ग्रुप 10 जनाको इन्जोय गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम एडभेन्चरस हुन्छ। एकदम रमाइलो छ होइन? अब हामी यहाँ खाना खाँदैछौँ एकदम यो भोल्क्यानो हेर्दै होइन? रमाइलो छ। ताल पनि छ त्यहाँ। यहाँ पर तालले गर्दा चाहिँ भ्यू अझै राम्रो देखिरहेको छ। हाम्रो किरण भाइले अत्याधिक रुचाउनु भयो यो ठाउँ। यहाँ तल त्यहाँ फेरि आकर्षित चाहिँ के छ भने त्यहाँ अझै हरियो नै छ कि अझै एक्टिभ भोल्क्यानोको बिचमा त्यहाँ हरियै रुखहरू। रुखपात अरू ठाउँ चाहिँ मरिसकेको छ होइन? अरू ठाउँ चाहिँ सबै जलेर कालै भएर जाउँ अब खाना खाउँ है। ल ल अब हामी खाना खानतिर लागेछौँ। यहाँबाट यो रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ भोल्क्यानो हेर्न सकिन्छ। हाम्रो डिम बहिनीले चाहिँ एकदमै के अरे सुन्तला रुचाउनु भएको। यस ओके 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 सेल्फ सर्भिस। हामी खाना खान 1 घन्टाको लागि मात्रै हाम्रो टाइम छ। त्यो भएर हामी अब खाना खानातिर लागेछौँ। प्रतिमा बहिनी कस्तो लागिरहेछ खाना? अब चाख्दा राम्रो आउनु होइन? यहाँ 1 घन्टाभित्र हामी यहाँ हाम्रो गृहिणी चाहिँ भेजिटेरियन भएकोले भेजिटेरियन जो भेजिटेरियन धेरै जस्तो छ खुसी नै लाग्यो जस्तो छ मेरो विचारमा होइन? कम आइटम हुँदा मात्रै यो के होला हौ यस्तो है? भेजिटेरियन नुडल्स होइन? भेजिटेरियन आइटम्स नासी गोरियन अरे हेर्दा त अति मिठो जस्तो छ। अब हामी यहाँ बुफेट खान लागिरहेछौँ। यहाँ बुफेटको लागि सामग्रीहरू राखेको छ। हामीले चोइस गर्दै खानेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् हामी एकदम किरण भाइसँग हामी खाना खान लागिरहेछौँ। यता गृहिणी यहाँ देख्नुभयो आइटमहरू थुप्रै रोजिरहेको अवस्था छ। यहाँ मिठो मिठो भएको होइन? हाम्रो किरण भाइले पनि निकै धेरै एकदम 2टा विङ्स, एउटा हाँसको विङ्स है, 2टा स्प्रिङ रोल, बिफ पेपर नुडल अनि फ्राइड राइस छ। एकदम पक्कै पनि मिठो छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।